وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتم قلب الله مطلقا أبدا وما تثاءب أصلا في مدى الزمن. إنه الدوام فلا الدهر وما وقعت ذبابة أملا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر نور منه بعلن. وقلبه لم ينم والعين كمن عسى ولا يرى ظله بالشمس ظرفات. كذباه كالعلة قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمؤاخذته. من شر نار وسراك ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم.
اتقه الأسد في أجامها تجري هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال وكتائب وكل حب رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم ولن يضيق رسول الله جاهك به إذ الكريم تجلى باسم منتجب يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأبد لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإشيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرواح هذه بإخوان المصلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى الدين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا بالدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا وربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقاف إلى شيخنا وربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف إلى شيخنا وربي أرواحنا إهدي يعدل بإهدى الخير وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم لدى ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة المحرمات الحرمة في نكاح بعض النساء على قسمين: حرمة مؤقتة وحرمة مؤقتة. الحرمة المؤقتة هي النساء اللاتي لا يجوز للرجل أن يتزوج بواحدة منهن أبدا. أسباب التحريم على التعبير خمسة: الأولى المحرمات من النسب سبعة وهن تفسيرا: الأم وإن علت، والبنت وإن سهلت، والأخت والعمة والخالة وبنت الأخ وإن سهلت من جميع الجهات، وبنت الأخت وإن سهلت من جميع الجهات، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، فإذا عقد على واحدة منهن كان العقد باطلا، فإن استحل ذلك كان كافرا. الثانية المحرمات من الرضاع وهن سبعة كالنسب، كما في قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وذكر القرآن الكريم منهن اثنين وألحقت السنة بقية السبع بهما،
كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم يهرم من الرضاعة ما يهرم من الولادة أي النسب. والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإمام والمؤلف حفظه الله وعلى من نفع به وبركات علومه وبدون الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنه. Daripada jemaah sekalian, kita akan bahas insyaallah tentang mahram atau tentang al-muharram yang sering kita bilang dengan kalimat yang kurang tepat muhrim, padahal bukan muhrim pada hukum syarak. Penyebutannya adalah mahram atau muharram. Sementara muhrim itu diambil dari kalimat dari kata ahrama yuhrimu ihraman fahuwa muhrimun, artinya orang yang sedang melakukan ibadah ihram. Kita kan sudah bilang itu bukan muhrimnya, padahal kalimatnya bukan muhrim tapi apa? Mahram. Atau tadi yang kedua muharram. Jadi boleh kita bilang mahram, boleh kita bilang muharram. Mahram atau al-muharram adalah alladzi yahrumu nikahuha, perempuan yang haram untuk dinikahi. Ini yang menjadi catatan penting. Jadi yang disebut dengan mahram atau tadi apa tadi? Muharram adalah alladzi yahrumu nikahuha, perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti kalau ini perempuan haram untuk dinikahi, hukumnya batal kan? Kalau ini perempuan haram untuk dinikahi, hukumnya batal kan? Batal tuh. Kenapa demikian? Dia mahram atau disebut sebagai tadi apa? Muharram. Nah itu. Pada hukum agama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mahram atau muharram ini terbagi dua bagian. Yang pertama disebut mahramnya mahram mu'abbad. Yang kedua mahram mu'akkad. Pada hukum agama dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita tak ngomongin madhab lain ya, kita hanya membicarakan madhab kita, yaitu madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Huda, Bukit Duri, Jakarta, Indonesia. Kebanyakan madhabnya madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Madhab yang lain ada, tapi mayoritas yang ada di Indonesia, khususnya di kampung kita Bukit Duri, adalah madhab daripada Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya ada di situ satu sama lain saling menghormati, saling menghargai. Dan orang yang bermadhab bagi madhab yang lain, dia tahu diri. Misal di Jakarta ini atau di Bukit Duri kampung kita di Al-Huda dan sekitarnya, musola-musola yang sekitarnya, semua ini madhabnya madhab Imam Syafi'i. Kalau subuh kita pasti baca apa? Baca doa qunut. Nah, antum yang bukan madhab Imam Syafi'i, jangan pernah pengen jadi imam. Kenapa demikian? Bukan bicara kebiasaan. Ini sudah menjadi faktor ibadah kita, kebiasaan ibadah kita dari zaman dulu sampai sekarang. Kita bermadhab kepada madhab Imam Syafi'i. Kalau subuh pasti baca doa qunut. Kalau yang bernular madhab Imam Syafi'i jadi imam, dia nggak baca doa qunut. Akhirnya orang-orang itu jadi timbul pertanyaan, sah tak sembahyang saya? Padahal sah sembahyangnya. Makanya demikian. Jadi madhab kita madhab Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, pada madhab kita madhab Imam Syafi'i rahimahullah, mahram ini terbagi dua bagian. Yang pertama adalah mahram mu'abbad, yang kedua mahram mu'akkad. Apa yang disebut sebagai mahram mu'abbad? Maka perkara hafizahullah beliau mengatakan, ini yang mengarang ulama belakangan, ulama sekarang orangnya masih ada. Khulid daripada Al-Habib Zaid bin Ibrahim bin Sumaid, Al-Habib Al-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Syahbakar bin Salim. Masih muda orangnya ini. Jadi beliau produktif banyak karangannya. Di antaranya ini kitabnya
durus sa'adah fi bayani talab fi bayani ma yutlabu 'inda nikah wal hamal wal maulud wal wiladah. Jadi ini kitabnya. Bagaimana dalam buku ini, dalam kitab ini, mahram itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah mahram mu'abbad, yang kedua mahram mu'akkad. Yang disebut sebagai mahram mu'abbad itu apa? Mahram mu'abbad adalah hiya nisa'ul lati la yajuzu lirrajuli an yatazawwaja biwahidatin minhunna abadan. Perempuan yang gak boleh bagi seorang laki-laki untuk menikahinya satu dari mereka selama-lamanya. Jadi yang disebut sebagai mahram mu'abbad, perempuan yang bagi kita kaum laki yang bukan mahramnya selama-lamanya tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Inilah yang disebut sebagai mahram mu'abbad. Itu selama-lamanya nggak boleh dinikahi perempuan nanti yang akan disebutkan di bawah ini. Makanya pada hukum agama disebut sebagai mahram mu'abbad. Pokoknya selama-lamanya perempuan ini tidak diperbolehkan untuk dinikahi. Siapa yang bernama? Yang pertama, al-muharramatu minan nasabi sab'atun. Pertama, mahram atau muharram dari jalur nasab. Ada 7 yang tidak diperbolehkan pada hukum agama selama-lamanya ini perempuan untuk dinikahi. Yang pertama, al-ummu wa in alat, ibu kandung dan seterusnya ke atas. Kita kan punya ibu kandung ya. Nah, ibu kandung kita ada hukum agama adalah mahram mu'abbad. Pengertiannya bagaimana? Ibu kandung kita seorang perempuan haram, tidak diperbolehkan bagi kita selama-lamanya untuk apa? Untuk menikahinya. Kemudian ibu kita malah nggak berani. Ibu kita malah nggak berani. Kemana? Kita ada wudhu, main sembahyang maghrib, ibu kita di depan pintu, kita cium tangan dengan ibu kita. Karena ibu kita tadi sebagai mahram mu'abbad, perempuan yang tidak diperbolehkan selama-lamanya untuk dinikahi, kita cium tangan, bersentuhan tangan kita dengan tangan ibu kita. Cium tangan bukan di pipi ya, cium tangan bukan di jidat. Orang-orang sekarang nih ngajarinnya enggak. Dari dulu kita dari kecil cium tangan sama orang tua, cium tangan sama paman-paman kita, sama kakek kita, sama guru-guru kita. Di hidung apa di mana? Di hidung. Dari zaman dulu kita kecil. Dan yang namanya cium tangan, pokoknya orang kita ini, orang muslim dan muslimah, cium tangan pasti di hidung. Ambil tangan bapak kita, ibu kita, kalau bisa 2 tangan. Menggunakan 2 tangan, ambil tangannya, cium tangan. Yang namanya nyium di mana? Di hidung, kan nyium. Kalau di pipi bukan nyium, nempel namanya itu, nempel tangan. Kalau di hidung cium tangan. Nah, belakangan mulai pudar tuh kebiasaan dari kebiasaan yang merupakan hukum syariat. Belakangan udah mulai dicampur adukin dengan kebiasaan barat, yang pada akhirnya anak-anak kita yang kecil-kecil dari TK dididik, SD, SMP, SMA sampai kuliah, cium tangan dari orang tuanya bukan di hidung tapi di mana? Di pipi atau di mana? Jidat, tangannya ditaruh di pipinya. Ini ajaran siapa ini? Ini bukan ajaran Rasulullah SAW. Ini ajaran barat. Jadi kita yang namanya cium tangan demikian, ambil tangan, taruh di hidung kita, itulah yang disebut sebagai cium tangan. Pada hukum agama itu dianjurkan. Jadi orang tua kita, ibu kandung kita pengen sembahyang maghrib, ambil tangannya, kita cium tangannya. Ibu kita tadi masuk kepada dari apa? Mahram mu'abbad. Ibu kita seorang perempuan yang selama-lamanya haram kita untuk menikahinya. Berarti mulut kita apa? Kemana? Kita
kita ujuk-ujuk pengen sembahyang maghrib, cium tangan ibu kita, untuk kita dan mata. Kenapa demikian? Ibu kita merupakan dari apa? Mahram mu'abbad. Wa inna alat dan seterusnya ke atas. Nenek kita dari jalur ibu nih, ibu kita punya nenek. Kemudian di atas nenek apa namanya? Buyut. Jadi kita cium tangan dengan ibu kandung gak batal, dengan nenek kita gak batal, karena dia mahram kita. Kemudian di atas nenek apa namanya? Buyut tuh. Terus ke atas tuh gak batal untuk kita. Kenapa demikian? Perempuan-perempuan itu pada hukum syarak dalam madhab Imam Syafi'i rahimahullah disebut sebagai mahram mu'abbad. Artinya apa? Ini perempuan haram, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menikahinya selama-lamanya. Dan saya ngerti ya. Karena ada orang yang nanti bakalan jelasin tuh, nggak ngerti. Mertua dengan mantu, ntar bakal insyaallah jelasin. Disangka dengan adanya perceraian atau kematian daripada anaknya, hubungan mertua dengan mantu apa? Terputus tidak nanti pada hukum agama, pada hukum syarak. Mertua dengan mantu tidak ada bekasnya, selama-lamanya tidak ada bekasnya. Aneh kaget. Ada seorang mertua pengen nikahin mantunya, dia bilang Allah, tinggal di Bukit Duri, tinggal di RW 5, nggak tahu. Masa mertua pengen nikahin apa? Mantunya haram, tidak diperbolehkan pada hukum syarak. Nanti akan jelaskan insyaallah. Jadi yang pertama tadi adalah ibu kandung dan seterusnya ke atas. Yang kedua, wal bintu wa in sahalat, anak kandung perempuan dan seterusnya ke bawah. Anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Ente nikah dengan seorang perempuan, punya anak perempuan, berarti anak kandung tuh ya. Anak kandung ente pengen cium tangan sama ente. Kita dalam kondisi berwudu, dia cium tangan dengan kita. Tadi anak kandung kita yang perempuan adalah tadi mahram apa tuh? Mahram mu'abbad. Kita selaku ayah, selaku bapak haram selama-lamanya untuk apa? Untuk menikahinya. Anak kita cium tangan sama kita. Dia udah baligh, sudah SMA, sudah SMP, sudah kuliah, sudah menstruasi. Kita ada wudu, cium tangan dengan kita. Karena anak kandung perempuan kita adalah mahram mu'abbad. Kita selaku ayah haram, tidak diperbolehkan pada hukum agama selama-lamanya untuk menikahi. Maka wudu kita batal nggak tuh? Ada. Kenapa demikian? Anak perempuan kandung adalah mahram mu'abbad. Wa in sawalat, seterusnya ke bawah, cucu perempuan kita, anak perempuan kandung kita punya anak lagi kayak jodoh. Dia punya anak, cucu kita yang perempuan, dia juga sama mahram mu'abbad. Atau cicit kita ke bawah tuh. Dari cucu kita perempuan, dia kawin lagi, nikah lagi, punya anak, kan cicit tuh. Nah, cicit perempuan juga mahram mu'abbad. Kita selaku uyutnya haram untuk menikahi cicit kita tersebut. Kenapa demikian? Anak perempuan kandung seterusnya ke bawah adalah mahram mu'abbad. Perempuan-perempuan yang selama-lamanya tidak boleh dinikahi. Jelas ya? Jadi tadi yang pertama ibu kandung dan seterusnya ke atas. Yang kedua anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga wal ukhtu, saudara perempuan, baik yang sekandung atau yang sebapak atau yang seibu. Kalau yang sekandung berarti sebapak seibu. Kita punya saudara perempuan dari bapak kita, dari ibu kita yang sekandung, adik kita yang perempuan, atau kakak kita yang perempuan, dia disebut mahram mu'abbad. Apa artinya? Adik kita yang sekandung yang perempuan atau kakak kita yang sekandung yang perempuan tidak diperbolehkan bagi kita seorang laki-laki untuk menikahi selama-lamanya. Kita ada wudu, saudara perempuan kandung kita, kakak kita yang perempuan,
atau adik kita yang perempuan cium tangan sama kita, yang adik perempuan kita cium tangan dengan kita ada wudu karena dia mahram mu'abbad. Wudu kita bagaimana hukumnya tuh? Betul nggak tuh? Kemana? Kenapa demikian? Saudara perempuan adalah mahram mu'abbad atau saudara perempuan yang sebapa. Ya, ada seorang laki-laki, jangan kita jangan. Ada seorang, kalau kita kawin lagi akhirnya. Ada seorang laki-laki kawin lagi, begitu ya. Kemudian dari perkawinan pernikahan dari ini yang kedua dapat apa itu? Dapat anak perempuan. Itu namanya saudara perempuan sebapa tuh. Saudara perempuan sebapa adalah mahram mu'abbad. Makanya, bagi kaum laki-laki yang ingin menikah untuk yang kedua kalinya atau yang ketiga kalinya, mesti bilangin anak-anaknya. Boleh diam-diam, tapi kalau udah punya anak mesti diapain? Dibilangin, kasih info, kasih tahu. Ini kenal lagi kan begini? Itu mustahil bukan? Kita mesti bilangin tuh. Kenapa mesti dibilangin? Nanti khawatir anak kita nggak tahu. Udah besar, udah akil balik, kemudian ketemu perempuan dia nggak tahu itu saudara perempuan sebapaknya, kan begitu. Akhir lamar, lu punya benar-benar, iya pak punya pak, dibawa. Pas datang ke rumah ini calon perempuannya, ya dia sih ada kandung, ini ada sebapa, ini ada lo nih. Jadi hukumnya bagaimana tuh? Nggak boleh nikah. Kenapa demikian? Saudara perempuan itu adalah dihukumkan sebagai mahram mu'abbad, selama-lamanya tidak diperbolehkan untuk diapakan? Dinikahi. Kita ada wudu. Saudara perempuan kita yang sebapa cium tangan sama kita, kakak kita perempuan yang sebapa, atau adik perempuan kita yang sebapa, adik kita yang sebapa perempuan cium tangan sama kita. Kemudian kita wudu kita dihukumkan tidak batal. Kenapa demikian? Saudara perempuan sebapa adalah mahram mu'abbad, artinya perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Atau saudara perempuan yang seibu, berarti perempuan ini nikah berapa kali? Bisa 2 kali, bisa 3 kali, cerai dari suami yang pertama, kemudian dia kawin lagi dengan laki-laki lain. Dari suami yang pertama ada anak perempuannya, kemudian dari suami yang kedua juga ada apa? Anak perempuannya. Berarti ini saudara perempuan seibu. Saudara perempuan seibu itu hukumnya bagaimana? Hukumnya mahram mu'abbad. Dari hasil pernikahan dari suami yang pertama ada anak lakinya, kan begitu. Kemudian dari pernikahan suami yang kedua ada anak perempuannya, mesti dibilangin. Kenapa demikian? Itu anak perempuan dia dari suami yang baru adalah mahram mu'abbad, selama-lamanya bagi anak dan suami yang pertama yang laki-laki haram untuk apa? Untuk menikahi. Kenapa demikian? Saudara perempuan yang seibu adalah hukumnya mahram mu'abbad. Ngerti ya? Jadi pertama tadi ibu terus ke atas, yang kedua anak perempuan kandung terus ke bawah. Anak tiri bukan ya? Anak tiri bukan. Ada orang adopsi anak dari bayi, dari merah besar tumbuh dewasa, kemudian sudah menstruasi, sudah SMP, sudah SMA, dia cium tangan dengan kita. Walhal dia ini asalnya adalah ajnabiyah, artinya perempuan yang kita boleh untuk apa? Untuk menikahinya. Ini bagaimana statusnya? Anak tiri atau anak asuh kita? Statusnya bagaimana dengan kita? Karena dia anak asuh atau anak tiri perempuan, maka dia bukan mahram mu'abbad. Kita ada wudu, bayang sembahyang isya, kemudian datang anak tiri kita atau anak asuh kita yang dari kecil kita sudah didik, sudah kita asuh, kita besarkan sampai dia dewasa, dia cium tangan dengan kita.
Karena anak tiri, anak asuh bukan adalah anak yang tadi apa? Bukan mahram mu'abbad, maka untuk kita bagaimana hukumnya? Maka kita pengen sembahyang isya, anak tiri kita, anak adopsi kita, anak asuh kita cium tangan dengan kita, walhal dia sudah akil baligh, sudah menstruasi, maka batal wudhu kita. Kenapa demikian? Anak tiri, anak asuh adalah hukumnya bukan mahram mu'abbad. Ngerti ya? Paham ya? Bedakan di situ. Yang mahram mu'abbad tadi hanya anak apa? Anak kandung dan seterusnya ke bawah. Yang keempat, wal ammatu, tante, bibi atau tante dari jalur ayah. Bapak kita punya kakak perempuan, bapak kita punya adik perempuan, kan tante tuh. Kita punya kakak nih, bapak kita punya kakak perempuan, atau bapak kita punya adik perempuan, kan tante tuh. Nah, tante dalam bahasa Arab dalam pada jalur ayah disebut ammah. Nah, kita ada wudhu, tante kita datang dari luar kota, adik kandung dari bapak kita atau kakak kandung perempuan dari bapak kita datang dari luar kota. Kita pengen sembahyang zuhur, kita wudhu, kita udah ngerti tante kita dari jalur ayah, dari hukumnya apa? Mahram mu'abbad, berarti selama-lamanya haram untuk dinikahi. Kita cium tangan dengan tante kita yang dari Bandung misalnya, walhal kita ada wudhu. Ini tante, kakaknya ayah kita atau adiknya ayah kita. Maka karena sudah mengerti, sudah tahu kita dia adalah mahram mu'abbad, untuk kita bagaimana hukumnya? Betul nggak? Nah, kenapa demikian? Tante dari jalur ayah, tante dari jalur ayah adalah hukumnya tadi apa? Mahram mu'abbad. Jadi apa tante? Jangan salaman begini. Kenapa demikian? Karena tante dari jalur ayah, kakaknya kandung ayah atau adiknya ayah, jadi hukumnya apa? Mahram mu'abbad. Kemudian yang kelima, wal khalatu, tante dari jalur ibu. Ibu kita punya kakak perempuan, ibu kita punya adik perempuan, kan begitu ya? Kita punya ibu kandung nih. Ibu kita punya kakak perempuan atau ibu kita punya adik perempuan. Inilah pada hukum agama yang disebut sebagai khalah. Khalah adalah hukumnya mahram mu'abbad. Kita udah punya wudhu, kita pengen sembahyang sunnah duha misalnya, kemudian datang ke rumah kita bertamu adik dari ibu kita yang perempuan atau kakak yang perempuan dari ibu kita, kan tante tuh, disebutnya khalah. Dia datang, kita pengen sembahyang sunnah duha, dia ini mahram mu'abbad, haram selama-lamanya untuk diadakan, dinikahi, kita cium tangan, untuk kita dihukumkan atau enggak amanah. Nah, enggak boleh paman dengan keponakan perempuan nikah, enggak boleh dalam hukum agama. Haram enggak tuh? Haram, tidak diperbolehkan. Ente punya keponakan perempuan, seorang paman, ini keponakan perempuan, ente pamannya, kan itu mahram ente, ya. Paman, tante, keponakan dengan tantenya atau sebaliknya, paman yang laki dengan apa? Dengan keponakan perempuannya, hukumnya mahram mu'abbad. Itu tidak diperbolehkan pada hukum syarak selama-lamanya untuk dinikahi. Yang pertama tadi apa? Ibu dan seterusnya ke atas. Yang kedua, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah. Yang ketiga, saudara perempuan, baik yang sekandung, yang senama atau yang seibu. Yang keempat, tante dari jalur ayah. Yang kelima, tante dari jalur ibu. Yang keenam, wa bintul akhi wa in safala min jami'il jihati, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, abang kita yang laki
atau adik kita yang laki punya anak perempuan, apa namanya itu? Ponakan itu. Abang kita yang laki atau adik kita yang laki punya keponakan perempuan. Nah, ponakan perempuan dari abang kita yang laki atau dari adik kita yang laki adalah mahram mu'abbad selama-lamanya pada hukum agama, pada hukum syara dalam madhab al-Imam Syafi'i rahimahullah haram, tidak diperbolehkan untuk diapakan? Dinikahi, nggak boleh. Kan begitu. Di kampung ini kejadian ada paman nikahin siapa? Ponakan. Haram nggak tuh? Haram, nggak boleh. Mau alasan apapun, mau dicinta, nggak lagi perempuan yang lain, tetap agama nggak boleh dilanggar. Cinta silahkan, tapi agama nggak boleh dilanggar. Ini agama. Ini hukum yang buat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatannya Rasulullah SAW, bukan buatan para ulama. Ini hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paman nikahin keponakan haram. Kenapa demikian? Keponakan perempuan adalah mahram mu'abbad selama-lamanya. Bagi si paman haram, tidak diperbolehkan untuk menikahinya. Si paman ada yang bodoh, pengen sembahyang sunnah, qabliyah atau ba'diyah, ponakan perempuannya cium tangan, wudhunya bagaimana wudhunya itu? Betul nggak tuh? Bagaimana? Kenapa demikian? Ponakan perempuan dari abangnya yang laki atau adiknya yang laki adalah mahram mu'abbad, dan seterusnya ke bawah. Yang terakhir, wa bintul ukhti wa in zamala min jami'il jihadi, keponakan perempuan dari saudara perempuan. Kita punya kakak perempuan, kita punya adik perempuan, kakak perempuan kita, adik perempuan kita punya anak perempuan. Apa namanya itu? Apa namanya itu? Ponakan. Kita punya kakak perempuan, kita punya adik perempuan, punya anak perempuan. Itu disebut keponakan perempuan dari saudara kita yang perempuan. Ponakan perempuan dari saudara perempuan adalah hukumnya mahram mu'abbad, selama-lamanya haram untuk dinikahi. Tidak boleh pada hukum syara, apapun alasannya, tidak diperbolehkan pada hukum syara seorang paman untuk menikahi keponakannya, baik ponakan dari abangnya yang laki-laki atau dari kakaknya yang perempuan. Demikian, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna wa antana asrafna wa 'ala al-adha ashrafna fatub 'alaina tauba tarsilu kulla hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba aw dhiratin aw suhba wal muslimina ajma'. Amin. Rabbi asma' fadlan wa judan anna la bintisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suri salla wa sallam rabbi alayhi antal habbi wal ali wal ashabi عبادة الصحبي والحمد لله بالبدء والتنهي
Mari kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah ya Rafi'an syani wa daraji, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'an syani wa daraji, ya Rasulullah ya Rafi'an syani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.